दस्तावेज़ शुरू होया अज पूरा 1 महीना हो गया है। इस महीने दे विच असीं जो सफ़र तय किया वो अपने पहले एपीसोड तो लैके अज तक दे सारे एपीसोड्स नूं जे वेखीए ते कंपेयर करिए तो सानू तसल्ली है कि असीं काफ़ी इंप्रूवमेंट की है, काफ़ी विकास किया है तो इस दे विच लोड़ींदे सुधार किए हैं। इस बार असी डॉक्टर रविंदर दे नाल गल्लां करांगे, उन्हां दीयां गल्लां करांगे, उन्हां तो अपनियां गल्लां सुनांगे। डॉक्टर रविंदर साडे बहुत वधिया पंजाबी दे शायर ने। वो बहुत ही कोमल भावी सूखम भावी सुभाਅ दे मालिक ने। डॉक्टर रविंदर दे विचार दूजे शायरां दे बारे जां दूजे लेखकां दे बारे वक्रे वक्रे हो सकते हैं, पर डॉक्टर रविंदर दे बारे विचार सारे लेखकां दे तकरीबन इक्को जे ने। उन्हां दे विचारां दे विच इहो ही कि डॉक्टर रविंदर बड़े कोमल, बड़े सूखम, बड़े सहज वाले इंसान ने। तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि सानू चंगा लेखक बनने वास्ते पहला चंगा इंसान होना ज़रूरी है। वो बच्चों के डॉक्टर ने तो शायद इस करके ही वो कोमल ने, पर क्योंकि वो बहुत कोमल ने तो बड़े सहज सुभाਅ के मालिक ने, तो इस करके ही वो बच्चों के डॉक्टर ने। उन्होंने कवितावां असीं उन्होंने मूँहों तो सुनांगे उन्होंने बारे, उन्होंने दोस्तों के विद्वानों के जो विचार ने, तो जो निक्कियां निक्कियां गल्लां ने वो भी असीं उन्होंने दोस्तों तो सुनांगे। इस बार दस्तावेज़ दे विच डॉक्टर रविंदर हाजिर है। ते हुण तक जिन्ने भी मेरे दोस्त मैडिकल किते नाल संबंध रखते हैं वो मैं समझदा डॉक्टर रविंदर दी ही देन है। पहले तो मैं अपने इस नाम बारे नामकरण बारे गल करा। पहले मैं अपने नाम नाल डॉक्टर नहीं सी लिखता। उंज मैं अपने कामकार दे मामले विच मैं बच्चों का डॉक्टर हाँ ते ज़्यादा समा मेरा पढ़ाई का अमृतसर मैडिकल कॉलेज विच ही बीत्या। पर मैं जदों शायरी दे विच कविता दे लिखण दे विच अपने नाम नाल डॉक्टर लिखना मैनू कदी भी चंगा नहीं सी लग्या। मेरिया सारिया ही पहलियां कवितावां जिहड़ियां वखरे वखरे पर्चियां शब्द जिहड़ियां किताबां भी और निरे रविंदर करके ही मैं लिखता रहा। पर फिर वो बाद पहलियां मेरिया 3 जिहड़ियां काव्य किताबां अपनी उड़ीक विच नदी पौण खुशबू ते बंसरी उदास है, ये भी रविंदर के नाम नाल ही छपियां। पर क्योंकि मेरा डॉक्टर रविंदर करके होर कुछ मित्र शायर रविंदर होने का उन्हों का भी नाम ये सी, तो वो लोगों ने दोस्तों ने मैनू डॉक्टर रविंदर ही कहना शुरू करता। माँ बारे मैं बहुत लगभग हर मेरी काव्य पुस्तक दे विच कोई ना कोई मैं उहदे विच लिखिया, पर मैं वक्रे वक्रे रूपां च कोशिश की है कि एक माँ जिहड़ी वो छोटे बच्चों को विछड़दी है तो जदों कहंदे कि मावां नूं पता हुंदा कि किसी ने उन्हां बिना धीआं दे दुख नहीं सुनने, उत्तां दे केस नहीं होने, फिर भी पता नहीं वो क्यों चुपचाप तुर जांदियां ने मावां, कित्थे तुर जांदियां ने मावां। तो इस तरह वह माँ का जिहड़ा रसोई के राज प्रबंध विच अपनी जिहड़ी उहदी सल्तनत के खुसण का डर उन्होंने नूंह के हथों आउंदा, उहदे बारे भी मैं लिखिया। माँ जिहड़ी चुपचाप सुणदी आ उहदे बारे भी, माँ दे अपने पुत्र नाल, अपने धीआं नाल, अपने भरावां नाल, अपनी नूंह नाल, पति नाल ते बाप बारे जो उहदे विचार या जिथे जिथे उहदियां एंगल्स जाविए जगह होंदी उहदे बारे भी मैं लिखिया। तो जदों माँ आखिरी सफ़र च जा रही है तो मैं उहदे बारे भी किते थोड़ा कोशिश की है। कुछ इस तरह दी लाइनां दे विच सी वो कि माँ तू मैनू सारी उम्र गोदी च बिठा के लाड़ लडाउंदी रही, बचपन तो बुढ़ेपे तक बेआसरा कमज़ोर बच्चा समझ मेरे सिर छां दा करजा चढ़ाउंदी रही। उसे करजे दी आखिरी किश्त मैं अज उतारन जा रहा
ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਸੰਗ ਰਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਟਿਕਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਖਲਾ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛਪ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛਪੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਆਲਣੇ ਘਰ ਪਿੰਜਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਸਮਾਨ, ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛਪੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 1970-71 ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਬੜੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨਜੀਤ, ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ, ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ, ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਮ.ਏ. ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਾ MBBS ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਅ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਸਤ, ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸਾਹਿਤਕ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਜਾਣੇ, ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ, ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ, ਮੋਹਨਜੀਤ
ਅਤੈਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਸ਼ਰਮੇ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਸੀ, ਪਾਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਮ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਢਾਬੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਣ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ ਆਦਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮੇਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਊ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਢਾਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1975 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ
ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਅ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਰੇਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨੀ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਦੀ ਜਾਂ ਸਵੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਜਾਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਵੈ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਂਝ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰਦ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋਰਦੀ ਭੋਰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਹਾਰਦੀ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਹਾਰਦੀ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੁਕਾਉਂਦੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਖਿੱਤੇ, ਰੰਗ, ਭੇਦ, ਨਸਲ, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਲਗਣ ਟੱਪ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਰਅਸਲ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਅਸਲ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਵੇਂਦਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੀਂ।
ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਵਲ ਲੌਂਗ ਹੀ ਗਵਾਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਯੂਰਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਗਭਗ 1980 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਿਤਾਬ 1921 ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਥੀਮ ਪਿਆ, ਉਡੀਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਮੌਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਆਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਮੇਪਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਪਰ ਰਵਿੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੁਕੋ ਤੇ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ 9 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਾਵ ਵੈਦਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤੈਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੈਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੈਸ਼। ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 100 ਪੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਪੀਲੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸੁੱਖ ਦੀਏ, ਡੱਡੀਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਥਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 94 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਵੜਦਿਆਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੰਮੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ, ਮੋਹਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਥੱਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਢਾਬੇ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਉਹ ਕਤੂਰਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵੱਲ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਟਰਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 2 ਜਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜਾ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਉਹਨੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਠਾਹ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੜਕ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾਂਜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਰੋਂ ਜੱਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੁਗਾੜੂ ਜੁਗਤਬਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਮਾਰ ਖੋਰੇ ਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖੀ ਪਾਟੀ ਸਮਝੋ। ਨਿਰਮਲ ਅਰਪਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਪਾਤਰ ਨੂਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਓਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਏ ਕੈਰੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੇਲ ਫੜਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇਲ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਗਾਇਕ, ਤੇ ਉਹ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਾਏ ਉਹ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੋ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਚਲੋ, ਚੌਂਕੀ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਨਾਂ ਪਤੇ ਲਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਘਰ। ਨੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਟ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਫੜ ਇਹ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਪੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉਹ 2-2 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਅੱਜ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫੜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਕੇ।
ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਚੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਲੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੇਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਛਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਿਤ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਲਗਭਗ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ ਲਾਈਵਲੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵਲੀ ਹੈ, ਜੀਵੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਰ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾਉਣੀਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸੀ ਪੱਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਰੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੂਸ ਭਰੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੂਸ ਭਰੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸਭ्य ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲਿਖ ਨਾ ਦੇਣ ਅਵਾਰਾ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਇਬਾਰਤ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਾਂ ਹਰ ਬਿੰਬ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੌਂਕਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਚਾਨਕ ਨਿਛ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸੌਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਹਾਂ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਹਾਂ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਹੋ ਕੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਜਨਬੀ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੜਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਹਿ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਬਾਂ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਚੱਪੂ ਖੋਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਬਾਂ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਚੱਪੂ ਖੋਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਾਤਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਡੀਂਗ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਡੀਂਗ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਹਿ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ, ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਧੜਕੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਝਦੀ ਆ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਤਰੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਕਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰੀਕੀ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਭਾਵੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਤੁਪਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਤੁਪਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਤੁਪਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਤੁਪਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਦੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਰੱਖਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਛਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ।